राज्यर राजा चित्रवर्णंकर चारोटी पुत्र वीरेन्द्र वर्ण, हिरेन्द्र वर्ण, नीरेन्द्र वर्ण एवं सचिन्द्र वर्ण गुरुगृह शिक्षा समाप्ति परे एकदा सेमाने तांको पितांक पाखकु जाई कहिले, पिताश्री आमे माने गुरुगृह शिक्षा समाप्ति परे चारि भाई राजकार्य ग्रहण करने पूर्वर देश भ्रमण रे जिबाकु चाहूछु। हाँ पिताश्री, राज्य भार ग्रहण करने पूर्वर समग्र देश बोली देशर लोक मानकु जानिबाकु चाहूछु। तांको पाखकु जाई तांको बुझिबाकु चाहूछु, सेमानक आवश्यकता कोन जानिबाकु चाहूछु पिताश्री। एहा द्वारा राज्य शासन रे आमको सुविधा हेबो, आमे देशवासींकर प्रकृत प्रयोजन बुझी पारिबु, जानी पारिबु। तमे माने जेतेबेले एते करी कहूछ तेबे जाओ एई विचित्र राज्य को बुली देख, सेठिकार मनीष मानक पाखकु जाई देख, बुझिबाकु चेष्टा करो सेमानकर सुख दुख सेमानकर प्रयोजन को। तेबे आमे माने काली प्रस्थान करि जिवु पिताश्री। ठीक अछि पुत्र माने, आगामी काली तमे माने बाहरी पड़, हेले बेसी विलंब करिबनी, शीघ्र फेरी आस। तमे माने फेरी आसिले तम उपरे राज्य भार न्यस्त करि देई मु विश्राम नेबी। ठीक अछि पिताश्री, तेबे आमे आसुछु। जाओ तमे माने। तापरे पितांक अनुमति नहीं महाराजांकर चारि पुत्र देश भ्रमण करने उद्देश्य रे बाहरी पड़िले। विभिन्न स्थान रे चाली चाली बुली बुली शेषरे गोटे पहाड़िया जंगल रे जाई उपस्थित हेले। बाप रे, केते घन जंगल रे आसी पहुंच गलो आमे। संध्या ही आसिलानी। ए अंधकार रे आउ आगो को जिबाटा उचित हबो नाही। आज रातिरा बरं कोनोसी गछ तळे आश्रय नै गले भल हुंता। पुणी काली सकाळु आमे बाहरी पड़िबा। अरे एई देख, सेठी गोटे मंदिर अछि ना कोन? गछ तळे नुहे, आज रातिटा बरं आमे सेई मंदिर रे रहि जिबा। हाँ से करिबा बरं आमरे घोड़ा मानको एठी एई गछरे बांधी देले भल हबो। तापरे राजपुत्र माने सेमानंक घोड़ा मानंको गोटिए गछरे बांधी रखिले आउ मंदिर को प्रवेश कले। केते निस्तब्ध, केही भी एठी देखा जाउ नाहंती। एठी के कौनसी मनीष आसंती तो? सेठी देख, जने साधु ध्यान रे मग्न अछंती। प्रणाम। मुनिवर, आमे माने पथिक आज रातिटा एई मंदिर प्रांगण रे कटेबाकू चाहूछु। काली सकाळ सूर्योदय हेबा संगे संगे आमे माने चली जिवु। कौनसी उत्तर दउ नाहंती काहेकी? बड़ अद्भुत कथा तो। छाड़, से निश्चय गभीर ध्यान रे मग्न अछंती। विरक्त करनी तांको। हाँ चलो आमे माने सेई ठारे जाई विश्राम नेबा। देख, गभीर जंगल मध्य एई मंदिर को जेकोसी समय रे हिंस्र जंतु माने आसी जाई पारंती। सेथिपई समस्त एकत्र सोइबाटा ठीक हेबो नाही। ठीक कहिछ नीरेन्द्र, आमे प्रति प्रहर रे जन जन करी पहरा दबा आ बाकी समस्ते सोइबे। ठीक अछि, तेबे प्रथम प्रहर रे मो पहरा देबी। तेबे चलो आमे समस्ते सोई पड़िबा। तेबे सचिन्द्रंक परे नीरेन्द्र पहरा देबे, तापरे मु एवं शेषरे हिरेन्द्र पहरा देबे हम पई। तापरे चारि जन पुत्र जन जन करी पहरा देई मंदिर प्रांगण रे विश्राम करिबाको लागिले। कथा अनुजाई प्रथमे पहरा देले सचिन्द्र। बाप रे, बहुत जोर निद लागिलानी। ओह, ये मुनिवर केजाणी केमिति दिन राति बसी ओं हिं सर्वजज्ञानं भक्तां च जानति। अरे अद्भुत कथा ये। मंत्र पाठ करी हाड़गुड़ा नहीं आसिले। एथर निश्चय से हाड़गुड़ा को जालिबे। ओह, हेले देखिबी केमिति?
ଏବେ ତ ସଚିନ୍ଦ୍ର, ଏଥର ତମେ ଯାଅ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ପହରା ଦେବି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଧେତ୍, ଏଭଳି କଣ ବସି ବସି ରହିହବ? ନିଦ ଲାଗୁଛି ଖାଲି। ଅହଂତେ ଭୁକ୍ତବ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ବିଶାଳଂ। ଆରେ, ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ହାଡ଼ ଗୁଡାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଉପରେ ମାଂସ ଲଗାଇଦେବେ ସେଥିରେ। ନୀରେନ୍ଦ୍ର, କଣ ମନେ ମନେ ଗପୁଛ? ଆଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଯାଅ, ଏବେ ତମେ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ପହରା ଦଉଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ସକାଳ ହବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆଉ ବାକି ଅଛି କେଜାଣି? ଆଠୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଭଳି ମଝି ରାତିରୁ ଉଠି ପହରା ଦେବାକୁ ତ ପଡିନଥାନ୍ତା। କିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓಂ ରକ୍ଷଂ ଶିବିତାଳିନୀଷୁ ସମୃଦ୍ଧଂ। ଇଏ କଣ? ମୁନିବର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ହାଡରେ ମାଂସ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ହାଡରେ ମାଂସ ଚମଡା ଲାଗିଯାଏ। ହୀରେନ୍ଦ୍ର, ଓ, କିଏ? କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଡରିଗଲ କଣ ପାଇଁ? କାଇଁ ନାଇଁ ତ, କିଛି ବି ହେଇନି। ଯାଅ ଯାଅ, ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଠିକ ଅଛି। ପଶ୍ୟାମେ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଏ ତ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ମୃତ ପ୍ରାଣୀକୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ମୁନିବର ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲେ। ଭ୍ରାତା, କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରହରା ଦେବା ସମୟରେ ତମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିଛ? ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ମୁନିବର ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ଋଷିବର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ହାଡଗୁଡାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲେ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହାଡକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଡ଼ା ହାଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମାଂସ ଚମଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ଯାଇଛି। ବାଃ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଚାରୋଟି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛୁ, ନା କଣ? ଠିକ କହିଛ, ଠିକ କହିଛ। ଶୁଣ, ଏଇ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେମାନେ କୋଉଠି ବି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚାଲ, ଏଥର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବା ଆମେମାନେ। ତାପରେ ଚାରି ରାଜପୁତ୍ର ଦେଶର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ନଗର, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଏତେ ବଡ଼ ବଜାର, ଅଥଚ କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ, ଆମେ ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏ କଣ, ରାଜପ୍ରସାଦ ବି ଖାଲି, ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରହରୀ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରହରା ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ। ଚାଲ, ଆମେମାନେ ଫେରିଯିବା। ଏଇ କ୍ଷଣି ଯାଇ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର। ଠିକ କହିଛ ତମେ।
ଚାଲ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ନା କଣ? ଏଇ ତ ଏଇ ପ୍ରାସାଦର କୋଣରେ ବସି କେହି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ହେଇଛି ଯାଇ ଦେଖେ ତ। କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କିଏ ତମେ ଏଠି ଏକା ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ଶତାବ୍ଦୀ। ତମ ପିତାଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେଇ ଦାନବଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଚାଲିଯାଅ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମାରିଦବ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଦାନବ? ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଆହାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲି ଆସିବ। ତମେ ମାନେ ଚାଲିଯାଅ। ଦାନବ ତମକୁ ନ ଖାଇ ଛାଡିଦେଲା କଣ ପାଇଁ? ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ। ଦିନ ସାରା କାମ କରଉଛି ମତେ, ଦାସୀ ଭଳି ଖଟଉଛି ମତେ ସିଏ। ତେବେ ଏଠୁ ତମେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉନ କଣ ପାଇଁ? କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡା ଯୁଆଡେ ବି ଯାଏ ନା କାହିଁକି, ସେ ରାକ୍ଷସ ମତେ ଖୋଜି ପାଇଯିବ। ଆମେମାନେ ସେଇ ଦାନବକୁ ବଧ କରି ତମକୁ ନେଇଯିବୁ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ଆମର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଦାନବକୁ ମାରିପାରିଲୁନି। ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେବେ ଉପାୟଟା କଣ? ଦାନବକୁ ଆମେ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିପାରିବା? ଉପାୟ ଅଛି। ଋଷିବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ ଏଇ କ୍ଷଣି। ସେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ ଦାନବକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ। ଠିକ କହିଛ, ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲ। ତାପରେ ଚାରି ରାଜପୁତ୍ର ଦାନବକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଇ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଋଷିବର। ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାନବର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ। ସେଇ ଦାନବକୁ ହତ୍ୟା ନ କରିପାରିଲେ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆହୁରି ବଢିଯିବ। କାରଣ ତାକୁ କୌଣସି ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ବିନା ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଋଷିବର। ଓଁ ମାୟା ପ୍ରସନ୍ନେନୋତା ଦେବୋ ମେ ଦର୍ଶାୟ ଦେବ ରୂପଂ ତେଜୋମୟଂ ପ୍ରଣାମଂ ପ୍ରାଣନିଦାୟଶ୍ଚ। ଓଁ ନମଃ ଓଁ ନମଃ ଓଁ ନମଃ। ଶୁଣ, ଏଇ କମଣ୍ଡଳଟା ସାଥିରେ ନିଅ। ଏହାର ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ରାକ୍ଷସର ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆଉ ହଁ, ବିଳମ୍ବ ହଁ, କରିବା ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ, ଚାଲ, ବିଳମ୍ବ ଡେରି ଚାଲ। କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଳାଅ, ପଳାଅ, ତମେ ମାନେ ପଳାଅ ଏଠୁ। ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କମଣ୍ଡଳରୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆହାର ମିଳିଗଲା। ଜଳ ଛିଞ୍ଚ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଜଳ ଛିଞ୍ଚ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ରାଜକୁମାରୀ, ଏବେ ତମେ ମୁକ୍ତ। ଏଇ ମୁକ୍ତି ପାଇ କି ଲାଭ? ଏକା ଏକା ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ନଗରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ଏଇ ନଗରକୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ତମକୁ ରାଜକୁମାରୀ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ସଚିନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମହାରାଜାଙ୍କର ହାଡଗୁଡାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କର। ଠିକ ଅଛି। ଓଂ ହିଂ ସର୍ବଯଜ୍ଞାନଂ ଭୁକ୍ତା ଚ ଜାନ୍ତି। ଏଥର ମୁଁ ହାଡଗୁଡାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି। ଅହଂ ତେ ଭୁକ୍ତାବାମ୍
सर्वलोकम विलासम। ଏଥର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତମେ ସେଇ ଯୋଡ଼ା ହାଡ଼ରେ ମାଂସ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଓଂ ରକ୍ଷାଂସି ବେଦାନି ତବ ସମୃଦ୍ଧଂ ବେଦାନି ଦିଶ। ବେଦାନି ଦିଶ ସମୃଦ୍ଧମ୍। ଏଥର ମୁଁ ଏଇ ମୃତ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବି। ଓଂ ପଶ୍ୟାମି ଦେବାଂସ୍ତତ୍ ଦେବଦେହେ ପଶ୍ୟାମି ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱରୂପ। ମା ମାରେ ବାପା ବାପା କିଏ ଆପଣ ମାନେ? ବାପା, ଏଇ 4 ଜଣ ଯୁବକ ହିଁ ସେଇ ଦାନବକୁ ବଧ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମା କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ। କୁହନ୍ତୁ ତ ମହାରାଜ, ଏଇ 4 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗୁଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଏଠାରେ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରର ଗୁଣ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି ମହାରାଜ? ବାକି 3 ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେନି କାହିଁକି? ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବାକି 3 ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ହାଡ଼ ମାଂସ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସତ, ହେଲେ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେନି ଯଦି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରେଇଥିଲା। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବେତାଳ ବେତାଳ ଯାଅନି, ରହିଯାଅ ବେତାଳ। ବେତାଳ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବେତାଳ ଯାଅନି। ବେତାଳ ରହିଯାଅ ବେତାଳ। ବେତାଳ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବେତାଳ ଯାଅନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବେତାଳକୁ ଧରି ଆଣିବି। ତମ ସହ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ। ବେତାଳ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି।